सबना सलाम। एक बार फिर तो मैं आप सब का इस प्रोग्राम विच इट इज़ रिटन प्रोग्राम विच तुहाडा सबना का स्वागत करदा, जिस विच पास्टर ब्रैड शो के द्वारा लिखे गए संदेशों विचों अज असी अगले संदेश वाल जावांगे, जिसका टाइटल है बरीड एंड फॉरगॉटन बाय गॉड, कि दफना देना और परमेश्वर फिर उन्होंने भुल जाता है दफना के। इस तो पहला किसी अज के कलाम के जाइए, असी सब अपनी अखां नूं बंद करांगे और प्रार्थना दे जावांगे। स्वर्गीय पिता, तुहाडे कोल आउने आ, बहुत ही धन्नवाद करते हैं इस समय लिए जो आपने मौका दिता है कि एक बार फिर तो तुहानूं याद कर सकीए। जो भी तुहाडे पवित्र कलाम दे विचों अज असी सीखते हैं और लोग सुनते हैं, असी सीखन सुन और सुनाउण वाले नहीं बल्कि इन्हां वचनां ते अमल करिए और प्रभु यीशु मसीह अपने आप को तैयार करिए, ताकि जब भी तुसी इस दुनिया ते आउंदे हो तो असीं तुहाडे नाल स्वर्ग दे विच जा सकीए। प्रभु यीशु मसीह दे नाम च मंगने हैं, आमीन। कहानी दसी जाती है डॉक नॉस की। दसिया जाता है कि एक बार वो अपनी वाइफ के कोल बैठा, अपनी वाइफ के नाल गलबात करता है और अपनी वाइफ नूं दसदा है कि एक बार वो विक्टोरियो पीक के उपर बैठा होया सी। विक्टोरियो पीक जिहड़ी आ वो वाइट सैंड मिसाइल रेंज की बाउंड्री के अंदर है, जिहड़ी कि न्यू मैक्सीको तो लगभग 40 किलोमीटर दूरी ते है। और वो दसदा है कि उस पीक के उपर वो बैठा होया सी, और जो बैठा होया सी तो उहदे पैरां नूं लत्तां नूं कुछ हवा लगन लगी, और जो उन्हें वेख्या कि कुछ हवा लग रही है, जिस तरह कोई फूक मार रहा है, और उन्हें सोचा कि शायद कोई थले जानवर होगा या सप होगा जिहदी फूक दे नाल मेरी लत्तां नूं हवा लग रही है। और उन्हें बड़े चलाकी दे नाल जो नीचे वेख्या तो देखा कि थले कुछ भी नहीं है, पर की देखता है कि एक छोटा जिहा छेद है, एक ऐसी चट्टाना दे विच जगह है जिहदे विचों हवा अंदरों बाहर निकल के आ रही है और वो ओदियां लत्तां नूं लग रही है। उन्होंने लगा कि शायद इहदे अंदर कुछ इस तरह का हैगा आ कि जिहड़ी कोई सप होवेगा जिहदे कारण ये हवा आ रही है। तो उन्हें उन्होंने खोदना शुरू किया। जदों उन्होंने खोदिया तो उहदे बारे दसिया जाता है, अपनी वाइफ नूं वो दसदा है कि उन्होंने खोदन तो बाद उस जगह ते काफ़ी सारा सोना मिलिया, और सोने के नाल नाल होर भी बहुत सारिया चीज़ां और इंसानां दे जिहड़े स्कैलेटन जिहड़े उन्हां दे कह सकते हैं कि हड्डियां जिहड़ियां ने वो भी उन्होंने उत्थों मिलियां। बहुत सारा खजाना जिहड़ा उत्थों मिलिया। और अगे जदों असी इस कहानी के बारे पढ़ते हैं जानते हैं तो दसिया जाता है कि उस जगह दे विच उत्थे थल्ले जो है बहुत सारा खजाना है जिहड़ा अज भी है, और लोग जिहड़े आ वो चाहवान है कि उत्थे जान और उत्थों वो खजाना कढ़ सकन। वो दबिया होया है लेकिन कोई भी उन्होंने अज तक कढ़ नहीं पाया भी। जिस कहानी के विचों सानूं पता चलता है कि यह खजाना है दबिया होया है लेकिन कोई भी उन्होंने उत्थों कढ़ नहीं पा रहा। कुछ इस तरह का असी खुदा के कलाम के विचों अज असी सीखन जा रहे हैं, और मैं चाहुंदा कि जिन्हां दे कोल बाइबल है वो मेरे नाल प्रकाशित वाक्या 14 बाप उहदी 12 ऐत वाल ध्यान देन। इस आयत नूं असी अगे भी कई बार पढ़िया है, लेकिन एक बार फिर इस आयत वाल असी ध्यान देवांगे, जिहदे विच लिखिया है इस संतां दे सबर दा मौका है, अर्थात उन्हां दा जिहड़े परमेश्वर दे हुक्मां अते यीशु दी नेचा दी पालना करदे हन। ये परमेश्वर दे लोकां दा उहदे संतां दा कीआ एक उन्हां दे सबर दा खुदा दे कलाम दे विच लिखिया एक मौका है, और जिहड़े उहदी आग्या की पालना करते, जिहड़े उहदे वचन के अनुसार चलते हैं, खुदाबंद की आग्या की पालना करते हैं, वो जो है एक दिन जरूर स्वर्ग दे विच, मैं सिंपल तरीके दे नाल आखांगा कि वो जाणगे। बाइबल दे विच 15 बाप की 2 ऐत वाल जदों असीं देखते हैं, प्रकाशित वाक्या बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 15 वर्स 2 उहदे विच लिखिया, अते मैं एक समुंदर जानो कच दा वेख्या जिस दे विच अग मिली हुई सी, अते जिन्हां ने उस दरिंदे उत्ते अते ओहदी मूरत उत्ते अते ओहदे नाम दे अंगां उत्ते फतेह पाई। मैं उन्हां नूं परमेश्वर दे रबाब फड़ी कच दे समुंदर कोल खलोते वेख्या। ये वो लोग परमेश्वर दे लोग ने जिन्हां ने उस दरिंदे की ना तो पूजा की, ना उहदी मूरत दे अगे मत्था टेकिया, और ना उस दरिंदे की जो है छाप लई, ओहदा कोई भी जो ओहदा छाप जिहड़ी आ वो अपने उत्ते नहीं लई। ये परमेश्वर दे लोग ने, ये खुदावंद दे लोग ने जिन्हां ने जिहड़े खुदा दे कलाम दे अनुसार चले और जिन्हां ने उहदी आग्या दी पालना की। आप सोचो कि पाप दे कारण इस धरती ते मौत जो
आई है। लेकिन खुदा दे लोग ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਪਾਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਤਿਹ ਪਾ ਕੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਗੇ। ਜੋ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣਗੇ, ਜੋ ਉਹਦੀ ਆਗਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਗੇ, ਉਹ ਇਸ ਪਾਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਉਹ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ। ਔਰ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਗੇ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ 1 ਕਰੰਥੀਅਨ ਚੈਪਟਰ 15 ਵਰਸ 15 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। 15 ਬਾਬ ਦੀ, ਪਹਿਲਾ ਕਰੰਥੀਅਨ 15 ਬਾਬ ਦੀ 15 ਆਇਤ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਹੇ ਮੌਤ ਤੇਰੀ ਫਤਿਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, हे मौत तेरा डंग कित्थे है। और वो ये गल्लां कहणगे कि हे मौत तेरी फतेह कित्थे और तेरा डंग कित्थे है। भी वो मौत जिहड़ी आ, जो दूसरी मौत जिहड़ी आ, वो उन्हां उत्ते हैवी नहीं हो सकेगी। और वो जिते हुए लोग जिहड़े आ उस वेले ये गल्लां कहणगे कि तेरा असर, तेरा डंग और तेरी जित जिहड़ी आ वो कित्थे आ। क्योंकि असीं खुदा दे कलाम दे विचों देखदे आ, बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 6 वर्स 23, रोमियो दी किताब 6 बाब ਉਹਦੀ 23 आयत दे अनुसार असीं देखदे आ, जिहदे विच सानूं पता चलदा है कि पाप दी मजदूरी मौत है। पाप की जो मजदूरी है वो मौत है। और वो परमेश्वर के लोग ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਹੁਣ ਮੌਤ ਦਾ ਡੰਗ ਕਿੱਥੇ ਔਰ ਮੌਤ ਦੀ ਜਿੱਤ, ਉਹਦੀ ਫਤਿਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਰਿਡੈਂਪਸ਼ਨ ਦਾ ਵਚਨ, ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਰਿਡੈਂਪਸ਼ਨ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਹੈ। ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਨਜਾਤ ਦਾ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਹੈ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਹਰ ਵਾਰ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜੋ ਪਲਾਨਿੰਗ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਉਹਦੇ ਮਾਰ ਖਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਨਜਾਤ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਕ ਆਫ ਜੈਨੇਸਿਸ ਚੈਪਟਰ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਖੁਦਾ ਨੇ ਧਰਤੀ ਦੀ ਜੋ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜੈਨੇਸਿਸ ਚੈਪਟਰ 2 ਉਤਪਤੀ ਪਹਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ, ਉਤਪਤੀ 2 ਅਧਿਆਇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਦਮ ਹਵਾ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਅਦਨ ਦੀ ਵਾਟਿਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਚੈਪਟਰ 3 ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੈਨੇਸਿਸ ਉਤਪਤੀ 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਪ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਇਆ, किस तरह पाप इस धरती ते आया। और जदों असी 3 अध्याय दे विच इस गल वाल ध्यान देने आ तो उहदे विच सानू ये भी पता चलदा, जदों असी जेनेसिस चैप्टर 3 वर्स 15 वाल जाने आ, उत्पत्ति 3 बाब उहदी 15 आयत पढ़दे उहदे विच लिखिया, अते तेरे ते तीवीं विच अते तेरी संतान ते तीवीं दी संतान विच मैं वैर पावांगा, ਉਹ तेरे सिर ਨੂੰ ਫੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੂੰ ਉਹਦੀ ਅੱਡੀ ਨੂੰ ਡੰਗ ਮਾਰੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਆਦਮ ਤੇ ਹਵਾ ਨੂੰ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਨਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਆ, ਹੁਕਮ ਤੋੜਿਆ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇ, ਗੁਨਾਹ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਾਵ ਲਈ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਜੋ ਉਸ ਅਧਿਆਇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੋ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪਾਪੀਆਂ ਬਦਲੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਭੇਜਿਆ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਜੋ ਪਾਪ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਪਣਾ ਬਲੀਦਾਨ ਜੋ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਔਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਕੋ ਬੜੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਇਸ ਪਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਸਕਦਾ। ਆਈਏ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹੀਏ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਵ ਉਹਦਾ 22 ਅਧਿਆਏ ਔਰ ਉਹਦੀ 14 ਐਤ ਤੋਂ ਅਸੀਂ पढ़ांगे। बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 22 और वर्सेस 14 to 16 असी पढ़ांगे, 14 ਤੋਂ 16 तक असी पढ़ांगे, जिहदे विच लिखिया है, ਉਹ ਬੋਲਿਆ ਸਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ ਜੋ ਤੂੰ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਜਾਣੇ ਅਤੇ ਉਸ ਧਰਮੀ ਨੂੰ ਵੇਖੇ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੇ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਤੂੰ ਸਭ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਗਵਾਹ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੈਂ ਵੇਖੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁਣੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਢਿੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਉੱਠ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦਾ ਹੋਇਆ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਾਪ
ਪਾਪ ਧੋ ਸੁੱਟ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਵੀਲ ਕਰਾਇਆ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਪੌਲੂਸ ਰਸੂਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸੀ ਉਹ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਔਰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 16 ਆਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਉੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੁਣ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਢਿੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉੱਠ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਧੋ ਸੁੱਟ। ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਉੱਠ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦਾ ਹੋਇਆ ਕੀ ਕਰ ਤੂੰ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈ ਔਰ ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਧੋ ਸੁੱਟ। ਬਪਤਿਸਮਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਲੈਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਬਪਤਿਸਮੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿਉਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਆइए ਮੇਰੇ ਨਾਲ बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 28 और ਉਹਦੀ 19 and 20 वर्स ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ। ਮਤੀ ਦੀ ਅੰਜੀਲ ਉਹਦਾ 28 ਬਾਬ ਉਹਦੀ 19 और 20 ਐਤ ਵੱਲ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਚੇਲੇ ਬਣਾਓ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦਿਓ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਓ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਯੁੱਗ ਦੇ ਅੰਤ ਤੀਕਰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਗ੍ਰੇਟ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਓ ਚੇਲੇ ਬਣਾਓ ਔਰ ਬਾਪ ਬੇਟਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦਿਓ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਵੱਲ ਆਪ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਕਿ ਇੱਥੇ 3 ਜਾਣਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਬਾਪ ਬੇਟਾ ਔਰ ਰੂਹੁਲ ਕਦੂਸ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦਿਓ। ਬਪਤਿਸਮੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ? ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬਪਤਿਸਮੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰੀਕ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿ ਬਪਤਿਸਮੇ ਦਾ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਉਹ ਬੈਪਟਿਜ਼ੋ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਇਮਰਜ਼ਨ, ਕਿ ਨੀਚੇ ਡੁੱਬਣਾ, ਥੱਲੇ ਡੁੱਬ ਕੇ ਔਰ ਬਾਹਰ ਆਣਾ, ਇਮਰਜ਼ਨ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਓਰੀਜਨਲ ਵਰਡ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਬਪਤਿਸਮੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨੀਚੇ ਜਾਣਾ ਔਰ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਉੱਪਰ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣਾ। ਔਰ ਇਹ ਬਪਤਿਸਮਾ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਈਨ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਮਰਨ ਦਾ, ਇੱਕ ਦਫਨਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਔਰ ਇੱਕ ਜੀ ਉੱਠਣ ਦਾ ਜੋ ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਈਨ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਾਈਬਲ ਹੈ, ਬੁੱਕ ਆਫ ਕੋਲੇਸ਼ੀਅਨਸ ਚੈਪਟਰ 2 ਵਰਸ 12, ਕੁਲਸੀਆਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਉਹਦਾ 2 ਬਾਬ ਔਰ ਉਹਦੀ 12 ਐਤ ਵੱਲ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਬਪਤਿਸਮਾ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੱਬੇ ਗਏ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਰਨੀ ਉੱਤੇ ਨੇਚਾ ਰੱਖ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਠਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਠਾਏ ਵੀ ਗਏ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਪਤਿਸਮਾ, ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਬਪਤਿਸਮਾ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੱਬੇ ਗਏ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਭਰੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਔਰ ਉਹ ਪਾਪ ਨੂੰ, ਉਹ ਜੋ ਗੁਨਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੱਬੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਪਾਪ ਜੋ ਆ ਉਹ ਧੁੱਲਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬੋਝ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਉਤਰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਉਧਾਰਕਰਤਾ ਮੰਨਦੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜੀਵਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜੀਵਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਇੱਕ ਗਵਾਹ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਚਰਚ ਦੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਉਸ ਚਰਚ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬਪਤਿਸਮੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੋ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਗਲਾਤੀਆਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਾਈਬਲ ਹੈ ਆਪ ਨਿਕਾਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਬੁੱਕ ਆਫ ਗਲੇਸ਼ੀਅਨਸ ਚੈਪਟਰ 3
ਐਂਡ ਵਰਸ 27 ਗਲਾਤੀਆਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਉਹਦਾ 3 ਅਧਿਆਏ ਔਰ ਉਹਦੀ 27 ਐਤ ਵੱਲ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਲਿਖਿਆ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੁਸਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਪਹਿਨ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਮਰਜ਼ਨ ਮਤਲਬ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁਬਕੀ ਲਗਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਾਪ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦਫਨਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੇ ਇੱਕ ਆਤਮਿਕ ਤਰੀਕੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਪਹਿਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਪਤਿਸਮਾ ਜੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਪਤਿਸਮਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪੁਰਾਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਹ ਕਬਰ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਪੁਰਾਣੀ ਜੀਵਨ ਜੋ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਭਰਿਆ ਜੀਵਨ, ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹ ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਦਫਨਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਔਰ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਤਮਿਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਦੂਰਾ ਜਨਮ ਜੋ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪਾਪ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਫਨਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਤਮਿਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹਾਂ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦਫਨਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਵੀ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਜੋ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਫਨਾ ਦੇਣੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਪਹਿਨ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਈਏ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਲਾ ਸੁੱਟੀਏ ਜੋ ਅਸੀਂ ਦਫਨਾ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਨਵੇਂ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਸੀਹਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਨ ਲਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਉਦਾਹਰਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਬਣ ਸਕੀਏ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਮੱਤੀ ਦੀ ਅੰਜੀਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਾਈਬਲ ਹੈ ਉਹ ਖੋਲ ਸਕਦੇ ਆ। ਬੁੱਕ ਆਫ ਮੈਥਿਊ ਚੈਪਟਰ 3 ਵਰਸਸ 13 to 17 ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ। ਮੱਤੀ ਦੀ ਅੰਜੀਲ ਉਹਦਾ 3 ਬਾਬ ਔਰ ਉਹਦੀ 13 ਤੋਂ 17 ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ। ਤੇ ਲਿਖਿਆ, ਤਦ ਯਿਸੂ ਗਲੀਲ ਤੋਂ ਜਰਦਨ ਦੇ ਕੰਢੇ ਯਹੂਨਾ ਕੋਲ ਉਸਦੇ ਹੱਥੋਂ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਣ ਨੂੰ ਆਇਆ, ਪਰ ਯਹੂਨਾ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਿਆ, ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਹੋਣ ਦੇ, ਕਿਉਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਯੋਗ ਹੈ ਜੋ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰੀਏ। ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਜਾਂ ਯਿਸੂ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈ ਚੁੱਕਿਆ ਤਾਂ ਝੱਟ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਆਇਆ ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਆਕਾਸ਼ ਤੋਂ, ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਜਦੋਂ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈ ਚੁੱਕਿਆ ਤਾਂ ਝੱਟ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਆਇਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਪਤਿਸਮੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਬੈਪਟਿਜ਼ੋ ਦਾ ਇਮਰਜ਼ਨ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਣਾ ਔਰ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈ ਕੇ ਡੁਬਕੀ ਲਗਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਇਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਣ ਦੀ, ਕਿ ਉਹ ਪਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਿ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਾਕਈ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਣਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੈਪਟਿਜ਼ਮ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਮਰਜ਼ਨ ਵਾਲਾ, ਡੁਬਕੀ ਲਗਾ ਕੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜੋ ਆਉਣਾ, ਇਹ ਬਪਤਿਸਮਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਪਤਿਸਮੇ ਦੀ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ, ਹੋਰ ਬਪਤਿਸਮੇ ਦਾ ਕੋਈ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਖੁਦ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਦਾਹਰਨ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਡੁਬਕੀ ਵਾਲਾ ਬਪਤਿਸਮਾ, ਜੋ ਇਮਰਜ਼ਨ, ਜੋ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਪਤਿਸਮਾ, ਉਹ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਆਤਮਿਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਲਾ ਸੁੱਟਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਯਹੂਨਾ ਦੀ ਅੰਜੀਲ 3 ਬਾਬ ਉਹਦੀ 23 ਐਤ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਯਹੂਨਾ ਵੀ ਸਲੀਮ ਦੇ ਨੇੜੇ ਐਨੋਨ ਵਿੱਚ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਜਲ ਬਹੁਤ ਸੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਅਤੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਲ ਸੀ ਯਹੂਨਾ ਵੀ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਬਪਤਿਸਮਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੋ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਕਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜੋ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਚੇਲੇ ਸਨ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਜੋ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਔਰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਫਸੀਆਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਉਹਦੀ 4 ਬਾਬ ਦੀ 5 ਐਤ, ਬੁੱਕ ਆਫ ਐਫੀਸੀਅਨ ਚੈਪਟਰ 4 ਵਰਸ 5 ਉਹਦੀ 5ਵੀਂ ਐਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ,
एक प्रभु इक्को नेचा इक्को बपतिस्मा, एक ही प्रभु इक्को नेचा और एक ही बपतिस्मा, जिदा एग्जाम्पल प्रभु यीशु मसीह ने दिता और तुसी असी हुने वचन दे विचों उहदे बारे पढ़िया और सुनिया भी है। जो प्रभु यीशु मसीह ने साडे लई एक एग्जाम्पल छड्ड के गए ने, लेकिन अज आप देखते हो किस तरीके दे नाल अलग अलग तरह के बपतिस्मे दिते जा रहे हैं। एक कोई तेल वाला बपतिस्मा दिता जा रहा है, कोई स्प्रिंकलिंग वाला बपतिस्मा दिता जा रहा है, और कह देंगे कि एक टब दे विच एक जो पैटल जो रोज़ दे पत्तियां ने उन्होंने पा के उहदे विच बपतिस्मा दिता जाता है, जां कोई झंडे वाला बपतिस्मा दिता जाता। अलग अलग तरह के बपतिस्मे जो दिते जा रहे हैं। और अगर तुसी पिछे ध्यान मारोगे तो तुहानूं पता चलेगा कि 13 सेंचुरी तक लगभग 13th सेंचुरी तक जो है बपतिस्मा जो है वो एक इमर्जन वाला जो प्रभु यीशु मसीह ने साडे लई उदाहरण दिता उस तरह दिता जांदा सी। लेकिन उस तो बाद जो है वो बदलाव होना शुरू हो गया और 14th सेंचुरी दे बाद जो है उस तो बाद ये धीरे धीरे बपतिस्मे दा जो तरीका आ वो लोग बदलते गए और वो बदलिया गया। और उस तो पहला अगर तुसी जिन्ना लोगों ने इन्हां बपतिस्मे नूं बदलिया है, अगर तुसी उन्हां दे बारे स्टडी करोगे तो पहला वो भी एक समा सी जदों इसे तरीके दे नाल बपतिस्मा दिंदे सी। मैं तुहानूं हर एक चीज़ जो है थोड़े समय दे विच नहीं दस सकदा, लेकिन अगर तुसी इंटरस्टड होवोगे तो आप पुछ सकते हो। तो 14वीं सदी के लगभग लागे ये बपतिस्मा जो है लोगों ने अलग अलग देना वो शुरू कर दिता गया और फिर वो चीज़ां जिहड़ियां अज भी दुनिया ते सिखाईयां जा रही ने, दसियां जा रही ने। लेकिन खुदा दा कलाम जो है वो सानू इमर्जन दे बारे दसदा है कि बपतिस्मा जो है सानू किस तरह दा लेना चाहिए है। हुण असीं देखांगे कि बपतिस्मा जो है वो किन्हां नूं किहड़े लोग ने जिहड़े ऐसे ने जिहड़े बपतिस्मे वास्ते तैयार ने, उन्हां दे विच की चीज़ां होनियां चाहिए ने। असीं जानते हैं कि वो खुदा दे कलाम नूं पढ़दे उहदे वचन दे अनुसार चलदे होण, लेकिन ये भी गल नाल जरूर है कि इस तो पहला कि वो बपतिस्मा लैन वो खुदा दे वचन नूं जानदे होण, वो परमेश्वर दे कलाम नूं जानदे होण। जदों असीं बाइबल दे विच बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 28 वर्स 19 मत्ती दी अंजील 28 बाप और उहदी 19 ऐत वाल असीं फिर ध्यान देवांगे। उस आयत नूं तुसीं फिर दोबारा पढ़ना। उहदे विच लिखिया अते उन्हां नूं पिता अते पुत्र अते पवित्र आत्मा के नाम विच बपतिस्मा दिओ। और 20th वर्स विच 20वीं आयत विच लिखिया और उन्हां नूं सिखाओ भाई वो उन्हां सारियां गल्लां दी पालना करन। पहला कि उन्हां नूं सिखाया जाना चाहिए। इस तो पहला कि कोई इंसान बाइबल बपतिस्मा लैंदा वो इस वचन नूं पढ़े सीखे और वो ये जाने कि इस कलाम के अनुसार कला सीखना ही इस कलाम नूं सीखना ही नहीं बल्कि उहदे अनुसार मैनूं चलना भी है। और ये अज पादरियों का काम है कि वो सिखाउन और उन्होंने दसन कि वो इस वचन के अनुसार चलन। और दूसरी गल जो है वो असी देखांगे बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 16 वर्स 31 रसूलों के करतब ओदा 16 अध्याय और ओदी 31 ऐत वाल असी जावांगे, जिहदे विच लिखिया उन्हां आख्या प्रभु यीशु उत्ते नेचा कर तां तू अते तेरा कराना बचाए जाणगे। उन्हें आख्या कि प्रभु यीशु मसीह दे उत्ते की कर नेचा कर। जो इंसान बपतिस्मा लेना चाहता होवे पहला वो वचन सीखे उहदे अनुसार चले और प्रभु यीशु मसीह दे उत्ते वो नेचा करे। और फिर ये नाल ही खुदा दे वचन दे विच लिखा 2 बाप दी 38 ऐत बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 2 वर्स 38 रसूलों के करतब 2 बाप और उहदी 38 ऐत दे विच लिखिया तद पतरस ने उन्हां नूं आख्या तौबा करो अते ताडे विचों हरेक आपो अपने पापां दी माफ़ी दे लई यीशु मसीह दे नाम उत्ते बपतिस्मा लवे। और इत्थे लिखा है कि तौबा करो और वो प्रभु यीशु मसीह के नाम के उत्ते की करे बपतिस्मा लवे। तो अगली गल जिहड़ी आ कि वो पश्चाताप करे जो उन्हें गुनाह किए आ। ये चीज़ां जो साडे वास्ते बहुत ही जरूरी हैं कि जिस तरह मैं दसिया कि वो पश्चाताप करे और वो वचन नूं सीखे और उहदे अनुसार चले और वो प्रभु यीशु मसीह दे उपर विश्वास करे। अज तुसीं देखदे हो और तुसीं देखिया भी होएगा कि अज उन्हां लोकां वो भी लोग बपतिस्मा लैंदे ने जां उन्हां लोकां नूं बपतिस्मा दिता जांदा जिन्हां नूं अजे प्रभु यीशु मसीह दे बारे भी कुछ पता नहीं है। जिस तरह मैं कहांगा कि बच्चियां दा भी बपतिस्मा जिस तरह हो जाता है।
तो आप देखो कि जद ਬੱਚੇ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਿਆਈ ਦਾ ਬੁਰਾਈ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕੀ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਜਦੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਛੋਟਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਵੀ ਜੋ ਲੋਕ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨਸਾਨ ਉਦੋਂ ਹੀ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਵੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦਾ ਆ, ਉਹਨੇ ਪਛਤਾਪ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਸਵਾਲ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖੀਏ ਕਿ ਕੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਕੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਹੈ? ਕੀ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ? ਅਗਰ ਸਭ ਕੁਝ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਰ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਬਲਕਿ ਅਸੀਂ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਈਏ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਪਤਿਸਮਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਪੁਰਾਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਬਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ, ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਈ ਮਸੀਹਤ ਨੂੰ ਪਹਿਨ ਲਈਏ। ਇੱਕ ਆਤਮਿਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਦੂਸਰਾ ਜਨਮ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰਿਕ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਆਤਮਿਕ ਜਨਮ ਸਾਡਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਈਏ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆਪ ਆਪਣਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤਾ। ਆਪ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਮਾਰੋ ਔਰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰੀਏ, ਪਛਤਾਪ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀਏ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਉਦਾਰਕਰਤਾ ਮੰਨੀਏ, ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਸਿੱਖੀਏ ਔਰ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲੀਏ ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਬਪਤਿਸਮੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਲਾ ਸੁੱਟੀਏ। ਉਹ ਪਾਪ ਭਰਿਆ ਜੀਵਨ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਲਈਏ ਔਰ ਇੱਕ ਮਸੀਹਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪਹਿਨ ਲਈਏ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਔਰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਆਈਏ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਵਰਗੀ ਪਿਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਪਤਿਸਮੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਂਦਾ ਵਾਕਈ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਆਤਮਿਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਸਰਾ ਜਨਮ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਹੈ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਅਗਰ ਕੋਈ ਐਸਾ ਜਨ ਹੈ ਜੋ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਹਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰੇ, ਜੋ ਵਾਕਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਈਏ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਏ ਔਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾਏ, ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੇ ਸਾਥ ਹੋਣਾ, ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਔਰ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਣਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਆਮੀਨ।